परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंधर आज आम द्वितीय अध्याय श्रवण करवा। यार प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे यार प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे यार व्याख्या श्रवण करवा। श्रीमद् भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो मध्य करंतु एवं प्रत्येक अध्याय शुणापी चेष्टा करंतु। यही अध्याय हिरण्याक्ष बद्ध होगा पर हिरण्यकशिपुर निज माता तथा कुटुंब लोगों को आश्वासना देवा कथा वर्णना कर तेरे आसंतु आरंभ करवा। सप्तम स्कंध द्वितीय अध्याय। हिरण्यकशिपु असुर भाईम रणे खेदभर ज्ञातिमानंकु कला शांत द्वितीय अध्याय चरित। नारद उवाच कहन्ति ब्रह्मांक नंदन राजन सावधाने शुण असुर कूले जात होई जय भी जय बेनि भाई हिरण्याक्ष वीर तपे तो शिले वेदवर तिनि भू बने महातेजे असुर बल घेनिराजे हिरण्यकशिपु असुर बले हो इला राजेश्वर लोक विप्लव भयंकर त्रासे कंपिले सुर नर तार अनुज हिरण्याक्ष गदास ग्रामे महादक्ष देवम नुष्य तार तुले गदास ग्रामे भाजी गले एबेनी लोक जिणी बले विजय कला से पाताली वरुण पुरे जाई मिली प्रचंड गदा ऊर्धे तोली बोइला मते युद्ध दियो नहिले पाताले न थाओ मोर ए पाताल भुवन एमंते गला केते दिन यज्ञव राह रूपे हरि दंताग्रे धरणी उधरी से हरि थिले तारपुरे तिनि भू बन उपकारे असुर देखी गदाधर गदा प्रहारे कले चूर हिरण्य कशिपुता शुणी कोपे कंपिला शिर झुणी अधर दश नेका मोड़ी हाहास बदे शिर ताड़ी भ्रातृनी धने से विकले चाहिला आकाश मंडले सधुम दिशे दश दिश ता देखी कला महारोष कराल दंत उग्र दृष्टि ललाटे नाचिला भ्रुकुटी सुलऊ उंचाई सभा मधे बोलई भातृ शोकवादी भोभोदा नव दैत्यगण कहई सावधाने शुण द्विमूर्ध त्रिनेत संबर हे शत बाहु हयशीर नमुची हे पाक इलोल हे विप्र चिति शुण बोल पुलोमा शकुन सहिते एमर सभा मध्य जेते मोहर बोल बेगे कर ए शोक सागर उधर मोरब इरी देवलोके मनुष्य मध्ये छंती थोके हरिंकी भजंती से नीते विचार करी एकमते हरिर पक्ष आश्रय कले
ମୋର ଭ୍ରାତାକୁ ସଂହାରିଲେ ସେ ହରି ମୋହର ବୈରୀ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିତ୍ୟ ଅହଙ୍କାରୀ ମାୟାରେ ନାନା ରୂପ ଧରେ ଭକତ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିହରେ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ତାର ଗତି ଏଣୁ ସ୍ଥିର ତାର ମତି ଏଶୂଳ ମାରି ତା ଶରୀରେ ତର୍ପଣ କରି ବିରୁଧିରେ ମୋର ଭ୍ରାତାର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରତେ ସେ କୂଟ ନଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର ତାର ବି ଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାର ସେ ମଲେ ମରିବେ ସକଳେ ମୂଳ କାଟିଲେ ଯେହ୍ନେ ଡାଳେ ଯାବତ ନ ମରଇ ହରି ତାବତ ଭ୍ରମ ବସୁନ୍ଧରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରୀ ବୈଶ୍ୟ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ୍ତି ଅବିରତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନ ବେଗେ ମାର ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନି ନାଶ କର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟୀ ଅଗ୍ନିବ୍ରତୀ ଯେତେ ତାହାଙ୍କୁ ମାର ଅବିରତେ ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରିୟା ମୂଳ ହରି ସେଥାଇ ତାଙ୍କ ଦେହେ ପୁରୀ ଋଷି ଦେବତା ପିତୃଗଣେ ଯେଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ପରାୟଣେ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜହିଁ ନାହିଁ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜହିଁ ଜହିଁ ବେଦ ପଠନେ ମନ୍ତ୍ରାଧ୍ୟାୟୀ ଆଶ୍ରମ କ୍ରିୟା ଜହିଁ ପାଅ ବେଗେ ବି ନାସି ଅଗ୍ନି ଦିଅ ଏମନ୍ତ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅସୁରେ ଗଲେ ସଜ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ଅସୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପ୍ରାଣୀ ମାରଣେ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ତକ୍ଷଣେ ପଶି ପୁର ଗ୍ରାମେ ଗିରିବ ନସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରାଶ୍ରମେ ଖେଟ ଖର୍ବଟ ନାନା ସ୍ଥାନେ ଋଷିଆ ଶ୍ରମ ତପବନେ ଖେଟ ମାନେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଓ ଖର୍ବଟ ମାନେ ହାଟ ବସିବା ସ୍ଥାନ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଋଷିଆ ଶ୍ରମ ତପବନେ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ଅନଳେ ଦହିଲେ ତକ୍ଷଣ ଖନିତ୍ର ଘେନି ମହାସୁରେ ଭେଦିଲେ ପ୍ରାକାର ଗୋପୁରେ ପ୍ରାକାର ମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଗୋପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର ବା ପୁର ଦ୍ୱାର ଜୀବିକା ବୃକ୍ଷ ଯେତେ ଥିଲେ ପରଶୁ ହସ୍ତେ ତା ଛେଦିଲେ ଏମନ୍ତ ରାଜାର ଆଦେଶେ ଧର୍ମନା ଶିଲେ ମହାରୋଷେ ନିରତେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶ କଲେ ଦେବେ ଆକାଶୁ ପଳାଇଲେ ଲୁଚିଲେ ବନଗିରି ଦ୍ରୋଣେ ଯେହ୍ନେକା ନନେ ପଶୁଗଣେ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶ କରି ଭାତୃମ ରଣେ ଶୋକ କରି ଭାଇର ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଅନେକ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେଲା ତର୍ପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ସାରି ଭାତୃପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରି ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ସୁହୃଦ ଅସୁରଙ୍କୁ ରାଇ ଶକୁନି ସମ୍ବର ଧୃଷ୍ଟିକ ଭୂତ ସନ୍ତାପ ନଜେ ବୃକ ସେ କାଳ ନାଭ ମହାନାଭ ହରିତ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଭୈରବ ହରିତ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଭୈରବ ଉତ୍କଚ ବିକଟ ବସାଇ ଅନୁଜ ପତ୍ନୀ କି ଡକାଇ ତାହାର ନାମ ରୁଷାଭାନୁ ସ୍ୱାମୀ ମରଣେ ମହାମନ୍ୟୁ ମାତା ସଙ୍ଗତେ ତାକୁ ଆଣି ବସାଇ କହେ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ହେ ମାତା ବଧୂ ପୁତ୍ରେ ଶୁଣ ସଂସାର ମାୟାର ଭିଆଣ ମୃତ ପ୍ରାଣୀକି ନ ସୁମରି ଏ ଜୀବ ନୁହଁ କାହାରି ବୀରମ ରଣ ରିପୁ ମୁଖେ ଲଭେୟ କ୍ଷୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖେ ତାରମ ରଣେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗେ ବସିଲା ମୋର ଭାଇ ଏ ଭବ ସଂସାର ସାଗର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାର ମନ୍ଦିର ଏଭବେ କିଛି ସ୍ଥିର ନହେ ପଥେ
তুখী জন প্রায় জলছত্রে প্রাণী জেনে শ্রমে মিলନ୍ତି জলপানে বসিন জলপান করি তহু চলନ୍ତି শ্রম সারি ସେ ଜେହ୍ନେ ନୁହଁ କାହାରି ସଂସାରେ ଘଟେ ସେହିପରି। উপাধি বস্তু নাশ যাই আত্মাকে বেহে নমরই এ আত্মা নিত্য সর্বগত অব্যয় শুদ্ধ শুদ্ধ গুণ সত্ব সর্বজ্ঞ সর্বপরে রহে আত্মারু আত্মা রূপ বহে বৃক্ষর ছাই জলে থিলে সে জল পবনে চলিলে বৃক্ষ চলিলা প্রায় দিশে সে জেহ্নে উদকে নমিশে ବାଳକେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଘୂରନ୍ତି ଭ୍ରମୀଣ ଭୂମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଚାହାନ୍ତେ ଘୋରଇ ସଂସାର ଏମନ୍ତେ ମାୟା କ୍ରୀଡ଼ାଘର ଏଣୁ ଏ ଭ୍ରମ ଗୁଣ ଦୋଷେ ମନନ ରହଇ ବିଶ୍ୱାସେ ଅଦେହ ହୋଇ ଦେହବନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନଙ୍କର ମତ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଫଳ ବଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ମହିତଳେ ସଂସାର ସଂଯୋଗ ବିଯୋগে শোকহ রস বেনিমার্গে এ অর্থে ইতিহাস কহি শুণজ ননি মন দেই পূর্বে যে প্রেত বন্ধু তুলে যেবাস বাদ যম কলে প্রেত বন্ধু অর্থাৎ প্রেতত্ব লাভ করিଥିବା ପ୍ରାଣୀର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ শুণজ ননি মন তোষে যে কথা উষি নর দেশে সুযজ্ঞ নামে রাজা থিলা শত্রুষ গ্রামে প্রাণ দেলা তা শুনি তার জ্ঞাতি জনে মিলিলে মৃত পিণ্ড স্থানে ଦେଖିଲେ ରାଜାର ଶରୀର ରୁଧିରେ ଧୂଳିରେ ଧୂସର ରତ୍ନକ ବଚ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିଭ୍ରମ ଅଳଙ୍କାର ପିଣ୍ଡ ସରେ ବି ଛିନ୍ନ କଳେବର ଶୟନ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିର ବିବର୍ଣ୍ଣ କେଶ ତାର ମୁଣ୍ଡେ ବହେରୁ ଧୀର ଧାରା ତୁଣ୍ଡେ ଲଲାଟେ ଲୁଚିଛି ଲୋଚନ ଅଧର କାମୋଡ଼େ ଦଶନ ରଜେକୁ ଢିତ ନାସା ଦ୍ୱାର ଛିନ୍ନ ୟୁଧ ଭୁଜ ତାର ଏମନ୍ତେ ମିଳି ତା ସମୀପେ କାମିନୀ ଗଣ ଶୋକତାପେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତୁଲେ ଯାଇ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ଭୋନାଥ ତୋହର ମରଣେ ତୋରସ କଳ ବଧୁ ଗଣେ ଜୀବନ ଥାଉ ଆମ୍ଭେ ମଲୁ ବିଧିଏ ମନ୍ତ ଭିଆଇଲୁ ହୃଦରେ ବେନି କରତାଳି କାନ୍ଦନ୍ତି ମହି ତଳେ ପଡ଼ି ଚରଣ ପୁଣ ପୁଣ ଧରି ଉଚ୍ଚେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାର ନାରୀ ଚରଣେ ସିଞ୍ଚି ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଲୋତକେ ମିଶ୍ରିତ କଜଳ କୁଚକୁ କୁଙ୍କୁମ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ପଡ଼ଇ ରାଜା ପାଦ ତଳେ କେଶବ ସନ ଅସମ୍ଭାଳ ସୁଭେରୋ ଦନ ମହାଗୋଳ ହାହାଦ ଇବ ତୁ ନିର୍ଦୟ ଦୂରେଛେ ଦିଲୁ ଆମ୍ଭ ସ୍ନେହ ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଚିନ୍ତିତ କର୍ମ ଭିଆଇ କଲୁ ମତି ଭ୍ରମ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭକୁ ସୁଖ ଦେଲୁ ଏବେ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଲୁ ପୁଣି ରାଜାର ପାଦ ଧରି ଉଚ୍ଚେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାର ନାରୀ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣନାଥ ତୁହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୋ ମୁଖ ନ ଚାହିଁ କେମନ୍ତେ ଧରିବୁ ଜୀବନ ଦିଶଇ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ କହକେ ବଣ ଦିଗେ ଯିବୁ ତୋ ବିନୁ ଶରୀର ଦହିବୁ
ଏମନ୍ତେ ପତି ପାଦ ଧରି ଉଚ୍ଚେର ଦନ୍ତି ସର୍ବନାରୀ ଦହନ କରି ନ ଦିଅନ୍ତି ଦୁଃଖେର ହିଲେ ଗୋତ୍ର ଜ୍ଞାତି ଏମନ୍ତେ ରବି ଅସ୍ତଗଲା ଘୋରତି ମୀର ଆଚ୍ଛାଦିଲା ଅତିରୋ ଦନ ତାଙ୍କ ଦେଖି ସମନ ଭୁବନ ଉପେକ୍ଷି ଶୋକନି ବାରେ ଇଚ୍ଛା କରି ଯମବାଳକ ରୂପ ଧରି ମିଳିନ ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନ କହନ୍ତି କୋମଳ ବଚ ମିଳିନ ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ କହନ୍ତି କୋମଳ ବଚନେ ସମନ ମାନେ ଯମ ଯମବାଚ ଆହେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଦେଖ ଏ ସର୍ବେ ବୟସେ ଅଧିକ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ରୋଧ ନ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଯହୁଁ ଆସିଥିଲା କର୍ମସ ଗତେ କରି ଖେଳା ତହିଁକି ଗଲା କର୍ମ ଅନ୍ତେ ଜାଣିନ ଜାଣନ୍ତି କେମନ୍ତେ କର୍ମର ତୁଲେ ରହେ ଦେହି କର୍ମସ ରିଲେ କେବା ରହି ଯହୁଁ ଇଲା ତାନ ଜାଣି ଦେହକୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ଅନ୍ତେଜ ହିଙ୍କି ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଏହା ନ ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି ବାଳକ ମଧ୍ୟେ ଧନ୍ୟ ମୁହିଁ ପିତାଜ ନନି ମୋର ନାହିଁ ବୁଲଇ ଅରକ୍ଷିତ ହୋଇ ବ୍ୟାଘ୍ରଭ ଲୋକ ଜନ୍ତୁ ଯେତେ କେହି ତ ନ ଭଖିଲେ ମୋତେ ଗର୍ଭେ ଯେ ରକ୍ଷା କଲା ମୋତେ ଏବେ ସେ ଅଛି ମୋ ସଙ୍ଗତେ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରେ ସର୍ଜଇ ପାଳଇ ପୁଣି ସଂହାରଇ ତାହାର କ୍ରୀଡ଼ା ଏ ଜଗତ କେଅ ବା ସୁତ ତାତ ମାତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ପଥ ହୁଡ଼େ ନିୟତ କର୍ମ ଯେବା ଛାଡ଼େ କର୍ମ ତାହାକୁ କରେ ରକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦେଇ ଦୀକ୍ଷା ବାଳକ ଗୃହେ ଥାଏ ଯେବେ କର୍ମେ ନ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗେ ରକ୍ଷକ ଥିଲେ ହେମରଇ ଅତିଜ ତନେ ଯେବେ ଥାଇ ଯେ ବାଳ ବନେ ବିବର୍ଜିତ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇ ଅରକ୍ଷିତ ତାହାକୁ ଦଇ ବରଖଇ ବେଦ ପୁରାଣେ ଏହା କହି ଏଣୁ ପ୍ରାଣୀଏ କର୍ମ ଫଳେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏ ଶୟଳେ ଆତ୍ମା ସକଳ ଦେହେ ଥାଇ ଶରୀରୁ ଭିନ୍ନ ସେ ଅଟଇ ଆତ୍ମାରୁ ଶରୀର ବିଖ୍ୟାତ ମୋହଗ ହନେ ହୋଇଯାତ ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହେ ଥାଇ ଯେନେ ଆତ୍ମାକୁ ଗୃହ ନୁଆନେ ଯେନେ ବୁଦ ଜଳୁ ଜାତ ମାଟିରୁ ଘଟ ଯେ ସମ୍ଭୂତ ମୃତ୍ତିକା ଯେହ୍ନେ ଜଳେ ମାଡ଼ି ଚକ୍ରେବ ସାଇ ରୂପ ଗଢ଼ି ଅଗ୍ନିଶ ଯୋଗେ ଦୃଢ଼େ ରହି ନାନା ପ୍ରକାରେ ବସ୍ତୁ ବିହି ସେ ଭାଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ପଡ଼ଇ ଭୂମି ଗତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ କୁଣ୍ଡଳ ହୁଅଇ ବିନାଶେ ନିଜ ତର ହଇ ମିଶଇ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ଜଳରେ ଘଟ ବି ଲୀନ ମୃତ୍ତିକାରେ ତେସନେ କାଳ ଭୋଗେ ଜାତ କର୍ମ ଭୋଗେଣ ଜୀବ ମୃତ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅଇ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଚଳଇ ନିରନ୍ତର ଅନଳ ଯେହ୍ନେ ଦାରୁ ମଧ୍ୟେ ଭିନ୍ନେ ପ୍ରକାଶେ ବସ୍ତୁ ଭେଦେ ପବନ ଦେହ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରେ ସଞ୍ଚରଇ ସେହି ନ ଲାଗେ ତାର ଦେହେ ସର୍ବସଞ୍ଚରି ଭିନ୍ନେ ରହେ ଆକାଶ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ରହେ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ଲିପ୍ତ ନୋହେ ଏ ଜୀବ ପୁରୁଷ ତେମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ ତ୍ରିଗୁଣେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ସୁଯଜ୍ଞ ରାଜା ଏନୁ ହୋଇ ରୋଦନ କର କାହିଁ ପାଇଁ
ଶ୍ରୋତାବ କଥା ନାହିଁ ଏତେ ରୋଦନ ଶୁଣିବ କେମନ୍ତେ ଏ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଥାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ସେଥୁ ଗଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଦେଖ ଏ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପାର୍ଥିବ ବିକାର ଏ ଦେହି ପୃଥିବୀ ସଙ୍ଗେ ଅଛି ଶୋଇ ଯାହାକୁ ସ୍ୱକେ ତୁମ୍ଭେ କର ଏ ପ୍ରାଣ ଦେହରୁ ସେ ପର ଏ ପଞ୍ଚ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ମନଟି ଏହାଙ୍କ କାରଣ ଆତ୍ମାଟି ଏହାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଅଙ୍ଗେ ସେ ନିଜ ତେଜେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଶରୀର ଘେନଇ ଛାଡ଼ଇ ଯାବତ ଆତ୍ମା ଦେହେ ଥାଇ ତାବତ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ବହି ଏ ଜୀବ କର୍ମରେ ବନ୍ଧନ ଏହା ନ ଜାଣେ ମୂଢ଼ ଜନ ଏଣୁ ଏ ଗତାଗତ ପଥେ କ୍ଲେଶଲ ଭଇ ଅବିରତେ ତେଣୁ ଏ ମିଥ୍ୟା କଳେବରେ ଅତଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସ୍ଫୁରେ ଯେମନ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ମନୋରଥେ ଭ୍ରମଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ପଥେ ଦେଖଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତାହା ନିଦ୍ରାର ଅନ୍ତେ ହୁଏ ମାୟା ଏହାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ମତେ ପଣ୍ଡିତ ନଘେନନ୍ତି ଚିତେ କର୍ମ ନଥା କେ କରିବ ଯାହା ନ ମୁଞ୍ଚେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଶୁଣକ ହିବା ପୂର୍ବ ବାଣୀ ମୁଜେବା ଲୋକ ଅଛି ଶୁଣି ଲୁବ୍ଧକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାରଣେ ଦିନେ ଶିଲା ଘୋର ବନେ ଲୁବ୍ଧକ ମାନେ ବ୍ୟାଧ ବା ଶିକାର ବୁଲଇ ହସ୍ତେ ପାଶଲଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଲତାଗ ହଳେ ସେ ପଶିଲା ଅନ୍ତରେ ଜାଲ ପ୍ରସାରିଲା ଆହାର ଜାଲ ତଳେ ଥାଇ ଲୁଚିଲା ଲତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ କୁଲିଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ପତ୍ନୀ ମେଳେ ବସି ଯେ ଥିଲା ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ କୁଲିଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କପୋତ ଆହାର ଦେଖି ଜାଲ ତଳେ ପଶିଲା କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ ଲୁବ୍ଧକ ଜାଲ ପାଶେ ଛନ୍ଦି ତାର କ୍ଷିଣି ହେଲା ବନ୍ଦୀ ପତ୍ନୀ ବନ୍ଧନ ପତି ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଚ ଡାଳେ ବସି ନିର୍ଘାତେ ନିଶ୍ୱାସ ସାହସୀ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ଦୁଃଖ ମନେ ଲୋତକ ବହଇ ନୟନେ କର୍ମ ଧରି ଶୂନ୍ୟ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ଶୂନ୍ୟ କୁଅ ନାହିଁ ହାହାଦ ଇବ ତୁ ନିର୍ଦୟା ମୋର ବି ଶହେ କଲୁ ମାୟା କଷଣ ଦେଲୁ ପତ୍ନୀହୀନେ ଜୀବନ ଧରିବି କେଶନେ ଶରୀର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ନାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧକେ କେବା ଦେହ ଧରି ବାଳକେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାସେ କି ଘେନି ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଶେ ତାହାଙ୍କ ଦେହେ ପକ୍ଷ ନାହିଁ କେମନ୍ତେ ପୋଷିବଇ ମୁହିଁ ବାଳକେ ମୋର ମାତୃହୀନେ ଜୀବନ ଧରିବେ କେଶନେ ମାତାକୁ ଲୋଡ଼ିବେ ନିରନ୍ତେ ମୁଁ ତାହା ସହିବି କେମନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ଥାଇ ବିକଳେ କୁଲିଙ୍ଗ କାନ୍ଦଇ ପତ୍ନୀର ଦେହେ ଦେଇ ମନ କ୍ଷଣକେ ଅଚେତନ ଏମନ୍ତେ ବ୍ୟାଧ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ମିଳିଲା ଚରଣ ନିଶ୍ଚଳେ ନାରାଚ ବିନ୍ଧି ତାକୁ ମାରି ମୁଦିଣ ଥୋଇଲା ପଞ୍ଜରି ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା ଶୁଣଗ ନୃପତି ଅବଳା ଆତ୍ମାର ଗତି ତନ ଜାଣ ସୁଜନ ବଚନ ନ ଶୁଣ ସତେବ ରସ ଏହି ଠାବେ ରୋଦନ କରୁଥିବ ଯେବେ
ତେବେ କି ଉଠିବ ଶରୀର ଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଡ଼ିଲା ତୁମ୍ଭର। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ବାଳକ ବଚନ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣିସ କଳ ଏକ ଚିତେ। ମାୟା ଛାଡ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଉଠିଲେ ଏକୁଆରେ ଚାହିଁ। ବୋଲନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଏ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ଜୀବନ ଶରୀର। ଯମ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଲା ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ଗଲା। ତହୁଁ ସେ ଜ୍ଞାତି ଗୋତ୍ର ମେଳେ ରାଜାର ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏଣୁବ ଅନୁଜମରଣେ ଶୋକ କରିବାହି କାରଣେ। ଏମନ୍ତ ମାୟା ଏ ସଂସାର କେ ନିଜ କେୟ ବା ଅଛି ପର। ନାରଦ ବାଚ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ପୁତ୍ର କଥା ଶୋକ ଛାଡ଼ିଲା ରାଜମାତା। ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରି ତତ୍ତ୍ୱବଚନ ମନେ ଧରି। ଦିତି ଛାଡ଼ିଲା ପୁତ୍ର ଶୋକ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିବେଶି ବିବେକ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ନାରଦ ମୁନି ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ଧର୍ମ ସୁତ ଆଗେ। ଏ ବାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସାର ଶୁଣିସ ସାରୁ ପ୍ରାଣିତର। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସଂହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଦିତି ଶୋକାପନୟନ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟଃ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ସଂସାର ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଯମ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ କହିଛନ୍ତି ବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଏଠାରୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବରାହ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଦେବା ପରେ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲା ଏବଂ ଶୋକରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁତା କଲେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧରେ ଅଧର କାମୁଡ଼ି ଏବଂ ତା ଆଖିରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ରୋଧାଗ୍ନିର ଧୂଆଁରେ ଧୂମିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ବା ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ବିକରାଳ ଦନ୍ତ, ଉନ୍ନତ ଭ୍ରୁଲତା ଓ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଉଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ତାର ମୁଖ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଉଠାଇ ସେ ଦ୍ୱିମୂର୍ଧା, ତ୍ରକ୍ଷ, ସମ୍ବର, ଶତବାହୁ, ହୟଗ୍ରୀବ, ନମୁଚି, ପାକ, ଇଲୋଳ, ବିପ୍ରଚିତି, ପୁଲମା ଓ ଶକୁନି ଆଦି ଦାନବମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଦୈତ୍ୟ ଓ ଦାନବଗଣ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଓ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କର। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ଓ ହିତୈଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମରାଇ ଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ଓ ଦାନବ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ତା ପାଖକୁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରି ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ ଜଣାଇ ତାକୁ ନିଜର ପକ୍ଷ କରିନେଲେ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗେ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାୟାରେ ବରାହ ଆଦି ରୂପ ଧରିଲାଣି ଓ ଆଗ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ଯେ ତାର ସେବା କରୁଛି ସେ ଛୁଆଙ୍କ ପରି ତାର ପଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତାର ଚିତ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥର ଏହି ତ୍ରିଶୂଳରେ ତାର ଗଳା କାଟିଦେବି ଏବଂ ତାହାରି ରକ୍ତରେ ମୋର ରୁଧିର ପ୍ରେମୀ ଭାଇର ତର୍ପଣ କରିବି। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋ ହୃଦୟର ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହେବ। ଗଛର ମୂଳ କାଟିଦେଲେ ଯେପରି ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆପେ ଆପେ ଶୁଖିଯାଏ, ସେହି ମାୟାବୀ ଶତ୍ରୁଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଏ ଦେବତା ଗୁଡ଼ାକ ସେହିପରି ଆପେ ଆପେ ଶୁଖିଯିବେ। କାରଣ ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଅ। ଆଜିକାଲି ସେଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା, ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ବ୍ରତ ଓ ଦାନ ଆଦି ଶୁଭକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ। ବିଷ୍ଣୁର ମୂଳ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜାତିମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। କାରଣ ଯଜ୍ଞ ଓ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ଋଷି, ପିତୃପୁରୁଷ, ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଧର୍ମର ପରମ ଆଶ୍ରୟ। ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଜାତି ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଓ ଧର୍ମକର୍ମ ରହିଛି, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେସବୁ ଜାଳି ଦିଅ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ଦୈତ୍ୟମାନେ ତ ସ୍ୱଭାବତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତନା ଦେଇ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜନସମାଜକୁ ନାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ସେମାନେ ନଗର, ଗ୍ରାମ, ଗୋଶାଳା, ବଗିଚା, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର, ଭ୍ରମଣ କରିବା ସ୍ଥାନ, ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ରତ୍ନ ଆଦିର ଖଣି, କୃଷକ ବସ୍ତି, ବଣ ପାହାଡ଼ର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଗୌଡ଼ଙ୍କ ବସ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଜାଳିଦେଲେ। କେତେକ ଦୈତ୍ୟ ଶାବଳ ଓ ଗଇନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ପାଚିରି ଓ ନଗରର ଫାଟକ ତାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ କୁରାଢ଼ୀରେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ହାଣି ଉଜାଡ଼ିଦେଲେ। କେତେକ ଦୈତ୍ୟ ନିଆଁହୁଳା ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଦୈତ୍ୟମାନେ ନିରୀହ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବଡ଼ ହନ୍ତସନ୍ତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଭୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭାଇ ମରିଯିବାରୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ସେ ତାର ଶକୁନି, ସମ୍ବର, ଧୃଷ୍ଟ, ଭୂତ ସନ୍ତାପନ, ବୃକ, କାଳନାଭ, ମହାନାଭ, ହରିଶ୍ମଶ୍ରୁ ଓ ଉତ୍କଚ ନାମକ ପୁତ୍ରାମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମା ଋଷାଭାନୁ ଓ ନିଜ ମାତା ଦିତିଙ୍କୁ ଦେଶ କାଳ ଅନୁସାରେ ମଧୁର ବଚନରେ ବୁଝାଇ କହିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା, ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ, ମା, ଭାଇ ବୋଉ ଓ ହେ ମୋର ପୁତ୍ରାମାନେ, ବୀର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୋକ କର ନାହିଁ। ବୀର ପୁରୁଷ ତ ଚାହେଁ ଯେ ସେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ସାହସର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ଥରହର କରିଦେଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବ। ବୀର ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀ, ଯେପରି ଜଳଛତ୍ରରେ ବହୁ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ମିଳନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦୈବବଶତଃ ମିଳନ ଓ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ଅବିନାଶୀ, ଶୁଦ୍ଧ, ସର୍ବଗତ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦିରୁ ପୃଥକ୍। ସେ ନିଜର ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ହିଁ ଦେହ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୋଗର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେପରି ହଲୁଥିବା ପାଣି ସହିତ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଥିବା ଗଛଲତା ମଧ୍ୟ ହଲୁଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଆଖି ଡୋଳାକୁ ଘୁରାଇଲେ ଆଖି ସହିତ ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଘୁରୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ହେ କଲ୍ୟାଣୀ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ମନ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରେ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲିବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ଆତ୍ମାର ସ୍ଥୂଳ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ଶରୀର ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ବୋଲି ବୁଝିବା ହିଁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ପ୍ରିୟ କିମ୍ବା ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ମିଳିବା ବା ଚାଲିଯିବା ପରି ବୋଧ ହୁଏ। ଏହାରି ଫଳରେ କର୍ମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବାରୁ ସଂସାରରେ ଘୂରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ଶୋକ, ଅବିବେକ, ଚିନ୍ତା ଓ ବିବେକ ବିସ୍ମୃତି ଆଦିର କାରଣ। ଏ ବିଷୟରେ ମହାତ୍ମାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଆଖ୍ୟାନ କହନ୍ତି। ସେହି ଆଖ୍ୟାନଟି ହେଉଛି ମୃତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯମରାଜାଙ୍କର କଥୋପକଥନ। କଥାଟି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଉଶୀନର ଦେଶରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଯଶସ୍ୱୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁଯଜ୍ଞ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହଟିକୁ ଘେରି ବସିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମଣିଖଚିତ କବଚ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବେକର ମାଳା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶରାଘାତରେ କଲିଜା ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ସେ ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ ହୋଇ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାଳ ମୁକୁଳା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଓଠ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମମୁଖ ଧୂଳିରେ ଧୂସରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ଓ ବାହୁ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଉଶୀନର ନରେଶଙ୍କର ରାଣୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଭଳି ବିଧାତାକୃତ ଦଶା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ହେ ନାଥ, ଆମେ ଅଭାଗିନୀମାନେ ମରଣ ନ ଆସୁଣୁ ହିଁ ମରିଗଲୁ। ଏଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ବିଳାପ କରି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଛାତି ପିଟି ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୁଚ କୁଙ୍କୁମରେ ମିଶି ବହୁଥିବା ଲାଲ ଲାଲ ଅଶ୍ରୁଧାରା ପତିଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଧୋଇଦେଲା।
ସେମାନଙ୍କର ଯୁଡ଼ା ଖୋଲିଗଲା, ଗହଣା ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବାହୁନି ବାହୁନି ଏପରି ବିଳାପ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ତାହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେମାନେ ବିଳାପ କରୁଥିଲେ, ହାୟ ବିଧାତା ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। ସ୍ୱାମୀ, ସେହି ବିଧାତା ହିଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ଆପଣ ତ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଜୀବନଦାତା, ଆଜି ବିଧାତା ହୋଇ ଏପରି କରିଦେଲା ଯେ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୋକ ବଢ଼ିଗଲା। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ସେବାକୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ହାୟ ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା କିପରି ରହିବୁ? ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଦାସୀ। ହେ ବୀରବର, ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରଟାକୁ ଧରି ଏପରି ବିଳାପ କରୁଥାନ୍ତି। ଶବଟାକୁ ଦାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ବିଳାପ ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ବାଳକ ବେଶରେ ଆସି କହିଲେ। ବାଳକ ବେଶଧାରୀ ଯମରାଜ କହିଲେ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏ ଲୋକମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସ୍କ। ଏମାନେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମରିବା ଜନ୍ମ ହେବା ବରାବର ଦେଖୁଥିବେ, ତଥାପି ଏପରି ମୂଢ଼ଙ୍କ ପରି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ ମଣିଷ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଠିକି ଚାଲିଗଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଏମାନେ ବୃଥାରେ କାହିଁକି ଏତେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ ଭଲ। ମୁଁ ତ ପରମ ଧନ୍ୟ। ମୋ ମା ବାପା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋ ଦେହରେ ବିଶେଷ ବଳ ବି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଗଧିଆ ଆଦି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଦେବୀଗଣ, ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଖୁସି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତ ଗଢ଼ନ୍ତି, ପାଳନ୍ତି ଓ ନଷ୍ଟ ବି କରିଦିଅନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଖେଳ ମାତ୍ର। ସେ ଏହି ଚରାଚର ଜଗତକୁ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଅନୁକୂଳ, ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଗଲେ ଗନ୍ଥା ଘରେ ସାଇତି ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଏ। କେହି ସାହା ଭରସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈବର ଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ଜୀବ ଘୋର ବନରେ ବି ବହୁଦିନ ବଞ୍ଚି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ବିପରୀତ ହୋଇଗଲେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ। ଏ ରାଣୀମାନେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମବାସନା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଶରୀର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସେ ଶରୀରରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ଧର୍ମ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ତାର ନିଜର ଘରଟାକୁ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଇଟା ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ବୋଲି ବୁଝିଥାଏ, ଏହି ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜୀବଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ମାଟିରେ ହିଁ ଗଢ଼ା। ଅଥଚ ମୋହରେ ପଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବା ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ବସ୍ତୁ ଯେପରି କାଳକ୍ରମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କରେ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଢ଼ା ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କାଳକ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କାଠରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ଅଗ୍ନି ଯେପରି କାଠଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଭିନ୍ନ, ଶରୀରରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ବାୟୁ ଯେପରି ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆକାଶ ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଶ୍ରୟ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଆହେ ମୂର୍ଖଗଣ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଶୋକ କରୁଛ, ସେହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ନାମକ ଶରୀରଟି ତ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଶରୀରରେ ରହି ଶୁଣୁଥିଲା ଓ କଥା କହୁଥିଲା ତାକୁ ତ କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିଲ, ସେ ଆଜି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏଥିପାଇଁ ଶୋକ କାହିଁକି? ତୁମେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ରହି ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ କଥା କହୁଥିଲା ସେହି ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ଜାଣ ସେପରି ଭାବିବାଟା ବି ଏକ ମୂର୍ଖତା। କାରଣ ସୁଷୁପ୍ତି ବେଳେ ତ ପ୍ରାଣ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିପାରେନି କି କିଛି କହିପାରେନି। ଶରୀରରେ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାର ହେତୁଭୂତ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ହିଁ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ କି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଦେହ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପଦାର୍ଥର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଦେହ ଓ ପ୍ରାଣ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ୍।
आत्मा परिच्छिन्न न होई व्यापक होइथिले मध्य पंचभूत इंद्रिय मन और संबलित उच्च नीच सकल शरीर ग्रहण करिथाए एवं विवेक बल मुक्त भी हो जाए, किंतु वास्तव में से समस्त ठारू अलग। आत्मा जे पर्यंत पंच प्राण, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और मन यही 17टी तत्व द्वारा रचित लिंग शरीर सहित युक्त हो रहे से पर्यंत कर्म बांधी हो रहे एवं से बंधन हेतु ता पछरे माइक मोह और क्लेश बराबर लगी रही है। प्रकृतिर विभिन्न गुण को तथा सेमानक द्वारा निर्मित वस्तु मानक सत्य बोली बुझिबा और कहिबा हेउछि मिथ्या और मानसिक भ्रम मात्र। मनोरथर वस्तु एवं स्वप्न देखिथिबा वस्तु जेपरि मिथ्या, इंद्र मानक द्वारा ग्रहण करा वस्तु सेहीपरि मध्य मिथ्या। तेणु शरीर और आत्मार तत्व जानिथिबा पुरुष अनित्य शरीर निमंते शोक करती नहीं कि नित्य आत्मा निमंते शोक करती नहीं। ज्ञान दृढ़ होई नथिबा लोके जो शोक करती सेमानकर सही स्वभाव को बदलैबा बड़ कठिन। बहुत एक सुंदर गप बर्तमान रही, ध्यान सहित यही उदाहरण महत्व बुझीपार। गोटे बन में जड़े चढ़ई धरा केला रोला, से केला को जानतु विधाता चढ़ई मानकर काल रूपे गढ़ी से जोठी इच्छा सेठी जाल बिछाई दौला एवं चढ़ई मानक लोभरे पकाई धरी नौला। दिने से देखिला गोटे माई चढ़ई और गोटे अंडिला चढ़ई बसी किछि शस्य खुंपी खाउछंती। से प्रलोभन देखाई माई चढ़ई को खूब शीघ्र जाल में पकाईदेला एवं माई चढ़ई तो कालवश हो जाल में पड़गला, किंतु निजर स्त्रीटी विपद में पड़िथिबा देखि अंडीरा चढ़ईटी को बड़ दुख लगिला। से बिचरा स्त्री को छाड़ी जाई न पारी स्नेहरे तापाई विलाप करने को लगिला। गछ डाल में बसी बसी से कहला, विधाता विधाता सबु किछि करि दउछि, किंतु से बड़ निर्दय। हाय मोर एहे सहचरीटी तो सहज स्त्री, से बिचारी मो भली अभागा पाई दुखरे केते छटपटन हेउछि। मो स्त्री को नहीं ए चढ़ईटा भी करिबो बा कोन? जदि चाहूछि बरं मते नहीं जाओ। हे मो जीवन तो दुख और दैन्य पूर्ण, स्त्री को छाड़ी मु ए अधा जीवनटा को धरिबा कौन करिबी? आहा मो छुआ गुड़ाक बड़ अभागा, ए जाए सेमानकर पर भी कौड़ी नाई। स्त्री मरीगले मु से माँ छेउंड छुआ गुड़ को किपरि पालिबी भला? आहा बसारे रही सेमाने माँ आसिया बाट को चाहि बसथिबे। अंडीरा चढ़ईटी एपरि भाव बहुत विलाप कला। निज सहचरीर विच्छेदरे से अति व्यथित हो पड़ा। लुह बोही बोही बिचरार कंठ रुद्ध होगला एवं भीतर भितरे कालर प्रेरणा सेठारे लुचि बसिथिबा केला ता ऊपर को गोटे सर मारिदेला एवं सही एका माड़के पक्षीटी तलक खसी पड़ा। हे मूर्ख राणीगण, तुम मानकर भी ठीक यही दशा हेबाकु जाउछि। तुमे माने निज मृत्यु को देखि पारुना, अथच ए राजांक मृत्यु रे कांद बोबाड़ी छाड़ी छाती पिटी होउछ। तुमे माने 100 वर्ष पर्यंत एपरि कांद कटा करी छाती पिटी देले भी एहांकु आउ फेरी पाइबो नाही। हिरण्यकशिपु कहिला, सेही छोट बालकटी मुहरु एपरि ज्ञानपूर्ण कथा शुणी समस्ते विस्मित होइगले। उसीनर राजा भाई बंधु एवं राणी माने बुझीगले जे एही सकल संसार ओ एहार सबु सुख दुख हेउछि अनित्य ओ मिथ्या। एही उपाख्यानटी शुणाई देई जमराज सेठारु अंतर्ध्यान होइगले। भाई बंधु माने राजा सुयज्ञकर अंत्येष्टि क्रिया करिदेले। तेणु तुम्हे माने भी निज पाई किंबा अन्य कहा पाई कौनसी शोक कर नाही। ए संसार रे निजर किए ओ पर किए, प्राणी मानकर अज्ञान हेतु ही एही निज परभाव जात हेउछि। एही भेद बुद्धि रे अन्य कौनसी कारण नाही। श्री नारद कहि चले, हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ठारू एही कथा शुणी निज बहु सहित दीति सेही क्षणी पुत्र शोक छाड़ीदेले एवं परम तत्व रूप परमात्मा ठारे निजर चित्त लगाईदेले। यही थिला एही अध्यायर एक सुंदर तत्वज्ञान। यहाकू प्रथम थर शुणिक जदि बुझीपार ना, द्वितीय थर तृतीय थर मध्य शुणु, यही तत्वज्ञान आपणकर प्राप्त हो। यही अध्यायटी आपण माने श्रवण करिथवार भगवान आपन को कृपा प्रदान करन। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।